हेलो स्टूडेंट्स। तो आज आम +3 फोर्थ सेमिस्टर ओडिया ऑनर्स मेजर पेपर 10 यूनिट 3 रे आज आम सिलेक्टेड शॉर्ट क्वेश्चन 2 मार्किया एवं 5 मार्किया क्वेश्चन आंसर डिस्कस करबा। तो वीडियो बात स्किप न करी समस्ते शेष पर्यंत देखो। क्लास टी रो पीडीएफ पाइबा पई डिस्क्रिप्शन मोर टेलीग्राम ग्रुप रो लिंक अछि, सेठी क्लिक करके ग्रुप रे ऐड जाओ। जाफल 2 ରୁ 3 घंटा भितर क्लास पीडीएफ मु अपलोड करदेवी। अन्य क्लास पीडीएफ अच्छी, तो क्लिक करके ग्रुप रे ऐड हेले अन्य पीडीएफ पाई परिबो। तो ये आस क्वेश्चन आंसर डिस्कस करबा। प्रथम क्वेश्चन कौन आसुची, फकीरमोहन सेनापति माता का नाम कौन? तुलसी देवी। परवर्ती प्रश्न, फकीरमोहन सेनापति पितृप्रदत्त नाम कौन? ब्रजमोहन। परवर्ती प्रश्न, कहा सुपारिश रे फकीरमोहन नୀଳଗିରି देवाना भाव नियुक्ति पाइथिले? ना जॉन विमर्शक सुपारिश रे। परवर्ती प्रश्न, फकीरमोहन सेनापति प्रथम गल्प लछमनिया केउ पत्रिकार प्रकाश पाइथिला? ना बतुजाइनी पत्रिकार। परवर्ती प्रश्न, धुलिया बाबा गल्प गाल्पिक किए? फकीरमोहन सेनापति। परवर्ती प्रश्न, प्रथम ओडिया क्षुद्र गल्पर नाम कौन? रेवती। परवर्ती प्रश्न, कटक जिलार हरिहरपुर प्रगणा मध्य थिबा मफसल ग्रामटीर नाम कौन? ना पाटपुर। परवर्ती प्रश्न, जमीदार तरफ ग्रामर कर्ण भाव किए रही? श्यामबंधु महांती। परवर्ती प्रश्न, वासुदेव को पिलादिने केउ रोग होइथिला? ना पिहुला रोग होइथिला। को रोग? ना पिहुला रोग। परवर्ती प्रश्न, रेवती को प्रतिदिन पाठ पढ़ा किए आसंती? ना वासुदेव आसंती। परवर्ती प्रश्न, केउ आंदोलन जगदेई गदाबर्ष महापात्र कारावरण करथिले? ना असहयोग आंदोलन रे जगदेई गदाबर्ष महापात्र कारावरण मतलब कौन? ना जेल से थिले। परवर्ती प्रश्न, भगवान कहार गल्पटी कहार रचना? ना गदाबर्ष महापात्र रचना। भगवान कहार। परवर्ती प्रश्न, बंका व सीधा कवितार अर्थ पाई गदाबर्ष महापात्र केउ पुरस्कार पाइछंती? ना केंद्र साहित्य अकादेमी पुरस्कार से पाइछंती। परवर्ती प्रश्न, मनीष बंचे किपरि गल्पर गाल्पिक किए? गदाबर्ष महापात्र। परवर्ती प्रश्न, दूर गछ गहଳରେ थिबा ग्रामटी नाम कौन? ना सेरेई गाँ। परवर्ती प्रश्न, गोटे चाउल उपरे कौन थिला? गोटे जातीय पताका थिला। परवर्ती प्रश्न को आसीबा, चाउल बंटा केंद्र केउ गाँ रे थिला? ना सिरेई गाँ रे थिला। परवर्ती प्रश्न, ए जाति एबे मध्य बंचिछि बोली किए कहिसंती? गोपबंधु दास कहिसंती। परवर्ती प्रश्न, भगवती चरण पाणिग्राही बाल्यबधू प्राणनाथ पट्टनायक सहित केउ दल गठन करथिले से? ना कम्युनिस्ट दल से गठन करथिले। परवर्ती प्रश्न, झड़ गल्पर गाल्पिक किए? भगवती चरण पाणिग्राही। परवर्ती प्रश्न को आसीबा, कहार नाम विख्यात शिकारी हिसाब रे जना बोली कुआ जायछि? ना घेनुआ। परवर्ती प्रश्न, केउ अस्त्र रे घेनुआ शिकार करे? ना धनुषर अस्त्र रे। परवर्ती प्रश्न, गोविंद सरदार को किए मार देथिला? ना घेनुआ। परवर्ती प्रश्न, मेलिया झपट सिंह रो मुंड काटी छिबारु साहेब काहाकू बख्शिश देथिले? ना डोरा को बख्शिश देथिले। परवर्ती प्रश्न, अखिल मोहन पट्टनायक पिता नाम कौन? बांकनिधि पट्टनायक। परवर्ती प्रश्न, भद्र महिला झीर नाम कौन? ना मंजू। परवर्ती प्रश्न, मंजूश्री सहित कहार विवाह स्थिर हो जाइथिला? ना संजय सहित विवाह
ସ୍ଥିର ହୋଇଥିଲା। ଏ ଥିଲା ଗୋଟିଏ ଶବ୍ଦରେ ଉତ୍ତର ଦିଅ। ନେକ୍ସଟ ଆସୁଛି କ'ଣ? ଗୋଟିଏ ବାକ୍ୟରେ ଉତ୍ତର ଦିଅ ଆକର୍ଡିଂ ୟୋର ଏନ୍ଇପି ଏକ୍ଜାମ କ୍ୱେଶ୍ଚନ ପ୍ୟାଟର୍ନ ଅନୁସାରେ। ପ୍ରଥମ କ୍ୱେଶ୍ଚନ କ'ଣ ଆସୁଛି? ଫକୀରମୋହନ ସେନାପତିଙ୍କ ପିତାଙ୍କ ନାମ କ'ଣ? ନା ଲକ୍ଷ୍ମଣ ସେନାପତି। ଆନ୍ସର କେମିତି ଲେଖିବେ? ଏକ୍ଜାମ ବୋର୍ଡରେ ଫକୀରମୋହନ ସେନାପତିଙ୍କ ପିତାଙ୍କ ନାମ ହେଉଛି ଲକ୍ଷ୍ମଣ ସେନାପତି। ଦ୍ୱିତୀୟ କ୍ୱେଶ୍ଚନ କ'ଣ ଆସୁଛି? ଫକୀରମୋହନ ସେନାପତିଙ୍କ ପିତାମହୀଙ୍କ ନାମ କ'ଣ? କୁଚିଳା ଦେବୀ ଥିଲା ଫକୀରମୋହନ ସେନାପତିଙ୍କର ପିତାମହୀ ନାମ। ପରବର୍ତ୍ତୀ ପ୍ରଶ୍ନ, ବାମଣ୍ଡା ରାଜଦରବାର ଦ୍ୱାରା ଫକୀରମୋହନ ସେନାପତି କେଉଁ ଉପାଧିରେ ଭୂଷିତ ହୋଇଥିଲେ? ବାମଣ୍ଡା ରାଜଦରବାର ଦ୍ୱାରା ଫକୀରମୋହନ ସେନାପତି ସରସ୍ୱତୀ ଉପାଧିରେ ଭୂଷିତ ହୋଇଥିଲେ। ପରବର୍ତ୍ତୀ ପ୍ରଶ୍ନ, ଫକୀରମୋହନଙ୍କ କ୍ଷୁଦ୍ରଗଳ୍ପ ଗୁଡ଼ିକ କେଉଁଥିରେ ସଂକଳିତ? ଫକୀରମୋହନଙ୍କ କ୍ଷୁଦ୍ରଗଳ୍ପ ଗୁଡ଼ିକ ଗଳ୍ପ ସ୍ୱଳ୍ପ ଏକ ଭାଗ ଓ ଦ୍ୱିତୀୟ ଭାଗରେ ସଂକଳିତ। ପରବର୍ତ୍ତୀ ପ୍ରଶ୍ନ, ରେବତୀ ଗଳ୍ପଟି କେବେ ପ୍ରକାଶିତ ହୋଇଥିଲା? ରେବତୀ ଗଳ୍ପଟି 1898 ମସିହାରେ ପ୍ରକାଶିତ ହୋଇଥିଲା। ପରବର୍ତ୍ତୀ ପ୍ରଶ୍ନ, ଫକୀରମୋହନ ସେନାପତି କେଉଁଠାରେ ଜନ୍ମଗ୍ରହଣ କରିଥିଲେ? ଫକୀରମୋହନ ସେନାପତି ବାଲେଶ୍ୱର ଜିଲ୍ଲାର ମଲ୍ଲିକାଶପୁର ଗ୍ରାମରେ ଜନ୍ମଗ୍ରହଣ କରିଥିଲେ। ପରବର୍ତ୍ତୀ ପ୍ରଶ୍ନ, ବାସୁଦେବ ମା ତାର ମୁଣ୍ଡରେ କେଉଁ ଚିହ୍ନ ଦେଇଥିଲା? ବାସୁଦେବ ମା ତାର ମୁଣ୍ଡରେ ତତଲା ବୋତଲ ମୁହଁ ଚିହ୍ନ ଦେଇଥିଲେ। ପରବର୍ତ୍ତୀ ପ୍ରଶ୍ନ, ବଳଦ ଦୁଇଟି କେତେ ଟଙ୍କାରେ ବିକି ଦିଆଯାଇଥିଲା? ବଳଦ ଦୁଇଟି 17.5 ଟଙ୍କାରେ ବିକ୍ରି ଦିଆଯାଇଥିଲା। କେତେ? ନା 17.5, 17.5। ପରବର୍ତ୍ତୀ ପ୍ରଶ୍ନ, ଗୋଦାବର୍ଷ ମହାପାତ୍ର କେଉଁ ବିଦ୍ୟାଳୟର ଛାତ୍ର ଥିଲେ? ଗୋଦାବର୍ଷ ମହାପାତ୍ର ସତ୍ୟବାଦୀ ବନ ବିଦ୍ୟାଳୟର ଛାତ୍ର ଥିଲେ। ପରବର୍ତ୍ତୀ ପ୍ରଶ୍ନକୁ ଆସିବା, ଗୋଦାବର୍ଷ ମହାପାତ୍ରଙ୍କ ପ୍ରଥମ ଗଳ୍ପ କେବେ ପ୍ରକାଶିତ ହୋଇଥିଲା? 1919 ମସିହାରେ। ପରବର୍ତ୍ତୀ ପ୍ରଶ୍ନ, ମାଟିର ମାୟା ଗଳ୍ପର ଗାଳ୍ପିକ କିଏ? ଗୋଦାବର୍ଷ ମହାପାତ୍ର। ପରବର୍ତ୍ତୀ ପ୍ରଶ୍ନ, କେଉଁ କବିତା ଗ୍ରନ୍ଥ ପାଇଁ ଗୋଦାବର୍ଷ ମହାପାତ୍ର ଓଡ଼ିଆ ସାହିତ୍ୟ ଏକାଡେମୀ ପୁରସ୍କାର ଲାଭ କରିଥିଲେ? ନା କଣ୍ଟାଫୁଲ କବିତା ଗ୍ରନ୍ଥ ପାଇଁ। ପରବର୍ତ୍ତୀ ପ୍ରଶ୍ନ, ଗାଁ ଲୋକ ସାହାଯ୍ୟ କେନ୍ଦ୍ରକୁ ସାହାଯ୍ୟ ପାଇଁ ବାହାରିଲା ବେଳେ ବେଣୁଧର କ'ଣ କରିଛି? ନା ବେଣୁଧର ପିଣ୍ଡାରେ ତୁନି ହୋଇ ଠିଆ ହୋଇଥାଏ। ପରବର୍ତ୍ତୀ ପ୍ରଶ୍ନ, ଦୁର୍ଭିକ୍ଷ ରାକ୍ଷସ ତାହା ଗୋଟିଏ ବିରାଟ ଯାଦୁଘର ବୋଲି କାହାକୁ କୁହାଯାଇଛି? ଗାଁର ସାହାଯ୍ୟ କେନ୍ଦ୍ରକୁ କୁହାଯାଇଛି। କାହାକୁ କୁହାଯାଇଛି? ନା ଗାଁର ସାହାଯ୍ୟ କେନ୍ଦ୍ରକୁ। ପରବର୍ତ୍ତୀ ପ୍ରଶ୍ନ, ନବଯୁଗ ସାହିତ୍ୟ ସଂସଦ ମୁଖପତ୍ର ନାମ କ'ଣ? ନା ଆଧୁନିକ। ପରବର୍ତ୍ତୀ ପ୍ରଶ୍ନ, ମୃତ୍ୟୁର ବିବେଚନା ଗଳ୍ପର ଗାଳ୍ପିକ କିଏ? ଭଗବତୀ ଚରଣ ପାଣିଗ୍ରାହୀ। ପରବର୍ତ୍ତୀ ପ୍ରଶ୍ନ, କିରେ ଆଜି କି ଶିକାର ଆଣିଛୁ? ଏହି ଉକ୍ତିଟି କିଏ କହିଛନ୍ତି? ନା ଏହି ଉକ୍ତିଟି ଅର୍ଦ୍ଦଳୀ କହିଛନ୍ତି। କିଏ? ନା ଅର୍ଦ୍ଦଳୀ। ପରବର୍ତ୍ତୀ ପ୍ରଶ୍ନ, ଗୋବିନ୍ଦ ସର୍ଦ୍ଦାର ସବୁବେଳେ କିପରି ଯିବା ଆସିବା କରେ? ନା ଗୋବିନ୍ଦ ସର୍ଦ୍ଦାର ସବୁବେଳେ ମଟରରେ ଯିବା ଆସିବା କରେ। ପରବର୍ତ୍ତୀ ପ୍ରଶ୍ନ, ଘେନୁଆକୁ କେଉଁ ଦଣ୍ଡ ଦିଆଯିବ ବୋଲି ରାୟ ଦିଆଗଲା? ନା ପ୍ରାଣଦଣ୍ଡ। କ'ଣ? ନା ପ୍ରାଣଦଣ୍ଡ ଦିଆଯିବ ବୋଲି ରାୟ ଦିଆଗଲା। ପରବର୍ତ୍ତୀ ପ୍ରଶ୍ନ, ଗାଳ୍ପିକ ଅଖିଳ ମୋହନ ପଟ୍ଟନାୟକ କେଉଁଠାରେ ଜନ୍ମଗ୍ରହଣ କରିଥିଲେ? ଖୋର୍ଦ୍ଧା ଜିଲ୍ଲାର ବୋଲଗଡ଼ଠାରେ ଜନ୍ମଗ୍ରହଣ ସେ କରିଥିଲେ। ପରବର୍ତ୍ତୀ ପ୍ରଶ୍ନ, ପ୍ରଥମ ଓ ଶେଷ ଗଳ୍ପ ସଂକଳନର କାହାର ନାମ? ପ୍ରଥମ ଓ ଶେଷ ଗଳ୍ପ ସଂକଳନର ଅଖିଳ ମୋହନ ପଟ୍ଟନାୟକ ରଚନା କରିଥିଲେ। ପରବର୍ତ୍ତୀ ପ୍ରଶ୍ନ, ଭଦ୍ର ମହିଳା ଅଶୋକଙ୍କୁ ପ୍ରଥମରୁ କିଏ ବୋଲି ଧରି ନେଇଥିଲେ? ସଞ୍ଜୟ ବୋଲି ଧରି ନେଇଥିଲେ। କୋଉ ବୋଲି? ନା ସଞ୍ଜୟ ବୋଲି ସେ ଧରି ନେଇଥିଲେ। ତ ଇଏ ଥିଲା ସର୍ଟ କ୍ୱେଶ୍ଚନ। ଦେନ୍ ଆସିବା ଦ୍ୱିମାରିଆ କ୍ୱେଶ୍ଚନ ଗୁଡ଼ିକ। ତ ଦ୍ୱିମାରିଆ କ୍ୱେଶ୍ଚନ ଗୁଡ଼ିକ ମୁଁ ଧୀରେ ଧୀରେ ସ୍କୋର କରି ଯାଉଛୁ। ଭିଡ଼ିଓଟିକୁ ଷ୍ଟପ୍ କରି ପଢ଼ିନିଅ କିମ୍ବା ସ୍କ୍ରିନଶଟଟି ନେଇନିଅ। ଏବେ ତ ମୁଁ ଡିସ୍କସ୍ କରୁଛି ତେବେ ଅଧିକା ସମୟ ଯିବ, ତ ବେଟର ହବ ଭିଡ଼ିଓଟିକୁ ଷ୍ଟପ୍ କରିକି ପଢ଼ିନିଅ।
ପ୍ରଥମ କ୍ୱେଶ୍ଚନ କ'ଣ ଆସୁଛି? ଶ୍ୟାମବନ୍ଧୁ ମହାନ୍ତିଙ୍କ ଘରେ କିଏ କିଏ ରୁହନ୍ତି? ଦ୍ୱିତୀୟ କ୍ୱେଶ୍ଚନ କ'ଣ? ବାପା ଖରାରେ ବୁଲିବୁ କାହିଁ? ବାପା ଖରାରେ ବୁଲିବୁ ନାହିଁ, ଦେହ ପାହାକୁ ଚାହିଁବୁ, ବେଳରେ ଦିଟା ତୁଣ୍ଡରେ ଦେବୁ। ଏ ଉକ୍ତିଟି କିଏ କାହାକୁ କହିଛନ୍ତି? ତ ଏପରି କ୍ୱେଶ୍ଚନ ରହୁଛି, ଦ୍ୱିମାତ୍ରିକ କ୍ୱେଶ୍ଚନ। ଶ୍ୟାମବନ୍ଧୁ ମହାନ୍ତିର ପଡ଼ୋଶୀମାନେ ରାତି ପହରକ ସମୟରେ କେଉଁ ଶବ୍ଦ ଶୁଣିଥିଲେ? ଆଉ କ'ଣ? ବେଣୁଧର ପିଣ୍ଡାରେ ଠିଆ ହୋଇ କ'ଣ ଭାବେ? ତ ଏସବୁ ଦ୍ୱିମାତ୍ରିକ କ୍ୱେଶ୍ଚନ ଗୁଡ଼ିକ। ତ ସମସ୍ତେ କେଉଁ ଡିଷ୍ଟ୍ରିକ୍ଟର ପିଲା କମେଣ୍ଟ କର, ଯାହାଫଳରେ ମୋତେ ଇନ୍ସପାୟାର କରିଥାଏ ନେକ୍ସଟ ଭିଡ଼ିଓ ବନେଇବା ପାଇଁ। ନିଶ୍ଚିତ ରୂପେ ଗୋଟେ କମେଣ୍ଟ କରିକି ଯାଅ ଏବଂ କେଉଁ ଡିଷ୍ଟ୍ରିକ୍ଟ ପିଲା ତାକୁ ମଧ୍ୟ କମେଣ୍ଟ କରିକି ଯାଅ। এটা ଆସିଲା 5 ମାର୍କିଆ କ୍ୱେଶ୍ଚନ। ଗାଳ୍ପିକ ଫକୀରମୋହନ ଜନ୍ମ ପରିଚୟ ପ୍ରଦାନ କର, ଯାଉଛି 5 ମାର୍କିଆ କ୍ୱେଶ୍ଚନ। ଦ୍ୱିତୀୟ କ୍ୱେଶ୍ଚନ କ'ଣ ଆସୁଛି? ଫକୀରମୋହନଙ୍କ କଥା ସାହିତ୍ୟ ସମ୍ପର୍କରେ ସଂକ୍ଷିପ୍ତ ଆଲୋଚନା କର। Thank you all.